ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅਖਾੜਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਜੇ 21 ਪਹਿਲਵਾਨ मैदान विच ने। लेकिन शुरुआत करते हैं बीजेपी की उस लिस्ट के नाल जिसका इंतजार अजे भी खत्म होने का नाम नहीं लै रहा। दिन भर चर्चे सन कि अज बीजेपी पंजाब दियां तीनों अते चंडीगढ़ की सीट उत्ते उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी, पर इंतजार अजे भी बरकरार है। लिस्ट का हाले भी इंतजार है। 22 अप्रैल तो नामजदगियां दाखिल होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, पर बीजेपी हाले भी उम्मीदवारों के नामों ते मंथन ही कर रही है। प्राइम टाइम अखाड़ा विच अज इसी गल नूं समझण दी कोशिश करांगे कि आखिर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामां विच इन्नी देरी क्यों कीती है, की कारण हैगे ने, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीजेपी की सब तो अहम सीट जिस तो एक चर्चा सब तो पहला करांगे वो है अमृतसर की सीट, यानी कि अमृतसर बीजेपी की दावेदारी। सब तो पहला उसकी गलबात कर लेने हैं, क्योंकि अमृतसर, हुशियारपुर ते गुरदासपुर दियां 3 सीटां विचों अमृतसर की सीट सब तो ज्यादा अहम है। तो देख लेने हैं भारतीय जनता पार्टी के किहड़े वड्डे दावेदार ने जो कि अमृतसर सीट उत्ते ताल ठोक रहे ने। इथों राजिंदर मोहन चीना जो कि मुख्य दावेदार हैगे ने। इस तो इलावा हरिंदर सिंह खालसा जो कि हाल विच ही आम आदमी पार्टी छड्ड के पहला भी उन्होंने बाहरी सन पार्टी तो बीजेपी का दामन उन्होंने फड़िया ते हरदीप पुरी दी भी चर्चा होंदियां रही ने। इस तो इलावा अनिल जोशी होर ऐसे किरदार हैगे ने जो कि इथों सीट दे दावेदार रह सकते हैं। ते सरप्राइज एंट्री भी एक एलीमेंट है अमृतसर की सीट विच, जिथों कि सनी देओल दे नां दे कयास भी लाए जा रहे हैं। तो बहुत अहम सीट बनती जा रही है। साख का सवाल है भारतीय जनता पार्टी की, ते समझण दी गल है भी बीजेपी का अमृतसर प्लान की है। अमृतसर विच पार्टी की साख दाव उत्ते है। ये सारे दावेदारियां तो बाद उन्हां फैक्टर्स की गल कर लेने हैं जो कि अमृतसर विच पार्टी दे किसी भी उम्मीदवार के फैसले के उत्ते निर्णायक फैक्टर होंगे। पार्टी की साख इस सीट उत्ते दाते है। पार्टी ने अपना वॉर रूम अमृतसर में शिफ्ट किया है, क्योंकि खुद प्रधान श्वेत मलिक जो हैगे ने वो अमृतसर तो हैगे ने। इस वास्ते पार्टी का एक हाई टैक वॉर रूम अमृतसर में होएगा ते तीनों पंजाब दी सीटां नूं उत्थों ही मॉनिटर किया जाएगा। मजबूत उम्मीदवार की भाल बीजेपी नूं शुरू तो ही है। एक नामी हस्ती उत्ते दा लाउण दी तैयारी विच है। कांग्रेसी उम्मीदवार की नामजदगी का भी इंतजार हो रहा है। औजला कदों अपनी गुरजीत औजला कांग्रेस के उम्मीदवार कदों अपनी नामजदगी दाखिल करेंगे, इस उत्ते भी काफी हद तक शायद इस उम्मीदवार के नाम ऐलानन विच देरी जिहड़ी है भारतीय जनता पार्टी वालों की जा रही है। कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन सब तो अहम गल है भी नवजोत सिंह सिद्धू दे कद दा सैलीब्रिटी उसकी खोज की जा रही है, क्योंकि पार्टी मोदी वेव के चलदा भी 2014 दे विच इत्थों अरुण जेटली वर्गे दिग्गज कैंडीडेट नूं नहीं जितवा पाई सी। अमृतसर दे बीच दे बीजेपी अमृतसर तो बीजेपी के उम्मीदवारों की जे टक्कर की आपां गल कर लिए भी किहड़ा उम्मीदवार जिहड़ा भी उम्मीदवार बीजेपी वालों ऐलानिया जाएगा उसकी टक्कर किस किस उम्मीदवार नाल किहड़ी पार्टी नाल होनी है, उसके तहत विच सीधी जी लड़ाई हैगी है। गुरजीत सिंह औजला जो कि मौजूदा सांसद ते बाई इलैक्शन जित के कांग्रेस वालों MP बने सन 2 साल पहला, वो इस वक्त सब तो प्रबल दावेदार हैगे ने, मुख्य दावेदार हैगे ने। ते कुलदीप सिंह धालीवाल आम आदमी पार्टी और दसविंदर कौर PDA के उम्मीदवार हैगे ने। यानी कि मुकाबला हो सकता है। बीजेपी जो कि इस वक्त अजे तक ऐलान नहीं कर पाई है उसका उम्मीदवार इथों कौन होएगा ये समझना बाकी है। हुण गल कर लें हुशियारपुर दी दूसरी सीट है, वो दूसरी अहम सीट है जिथे कि बीजेपी अजे तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पा रही है। ते हुशियारपुर तो बीजेपी के दावेदार इस तरीके नाल हैगे ने, तुसीं अपनी स्क्रीन ते भी देख पाओगे। विजय सांपला जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैगे ने, इस वक्त मौजूदा MP हैगे ने, वो हुशियारपुर सीट ते सब तो अहम दावेदारां विचों ने। इस तो इलावा सोम प्रकाश जिहड़े हैगे ने बीजेपी दे एक दिग्गज आगू भी हैगे ने, आप समझ सकते हैं पार्लियामेंट्री सैक्रटरी रहे हैगे ने, MLA भी बने सन। लेकिन 2009 विच जिहड़ी अहम लड़ाई सीगी सोम प्रकाश, उस विच इन्हां दा बहुत शानदार योगदान सी। सोम प्रकाश एक वखरे धड़े दे सांपला विरोधी धड़े दे आगू मने जांदे ने। ते इस तो इलावा हरिंदर खालसा एक अहम किरदार जो कि अमृतसर विच भी सीट के दावेदार ने, वो हुशियारपुर दे विच भी सीट के दावेदार हैगे ने, क्योंकि रिजर्व सीट होने के नाते हुशियारपुर दे विच हरिंदर खालसा एक बार फिर उन्होंने नाम सामने आ रहा है भी जे अमृतसर तो उन्होंने सीट नहीं दी जाती तो हुशियारपुर च उन्होंने एडजस्ट कर लिया जाए। हुशियारपुर सीट की हाईलाइट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदू आबादी वाला हल्का है ते SC वर्ग यानी शेड्यूल कास्ट वर्ग लई रिजर्व इस सीट उत्ते मोदी सरकार के मौजूदा मंत्री विजय सांपला खुद मैंबर पार्लीमेंट ने ते उन्होंने
ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2009 ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 2009 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 366 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ 13,582 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 2009 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1998 ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਜਨਕ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ 1996 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬੀਐਸਪੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲ ਠੋਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਸਟੱਡਡ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 4 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਕਸ਼ੇ ਖੰਨਾ, ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਕਸ਼ੇ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੜੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਰਾਦਰ ਆਪਾਂ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਟਰੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੀਟ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲਾਇਲਟੀ ਇਸ ਸੀਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਇੱਥੋਂ 4 ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਕੜ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। तो ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਚੋਣ ਸੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਇੱਥੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇੱਥੋਂ 1998, 1999 ਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਨ 1998 ਮਾਫ ਕਰਨਾ 99 ਤੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭਿੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਲੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੀਟਰ ਮੱਸੀ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਇੱਥੋਂ पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार है। तो इस तरीके नाल लंबे वक्त तो सियासी आप समझ सकते हैं कि एक लंबे वक्त तो इंतजार है तो किसी भी वक्त असी गल कर रहे हैं देर शाम या देर रात तक ये जिहड़ियां सीटां हैगियां ने इन्हां ते बीजेपी का ऐलान हो सकता है। इस दे अलावा जिहड़ी चंडीगढ़ की सीट है उस सीट उत्ते भी अजे ऐलान बाकी है, लेकिन सब दियां नज़रां टकटकी लगी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने हजे खाता भी नहीं खोलिया सीट डिक्लेरेशन के नज़रिए नाल, तो ज़ाहिरी तौर पर सब दी नज़र रहणगीਆਂ। एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक ਲਈ रुक लैंदे हैं। ब्रेक ਦਾ स्वागत है ते प्राइम टाइम अखाड़ा ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ। जी हाँ, एक अहम डेवलपमेंट है। लंबे वक्त तो सियासी ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਏ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟਿਕਾਣਾ
ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। तमाम ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ 1999 ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ शुक्रवार ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। जगमीत सिंह बराड़ अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि मैं अपने सारे शुभ चिंतकों को दसना चाहता हाँ कि मैं कल मुक्तसर साहब श्रोमणी अकाली दल ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि मैं पंजाब के लोगों लिए जिउंदा हाँ। अकाली दल सिੱਖੀ ਤੇ पंजाब के मेरे सिद्धांतां नूं अगे वधाउण दा मौका दे रही है। हर कदम उत्ते मैं पंजाब के मुद्दे चुके हैं ते चुकदा रहांगा। जाहिरी तौर पर जगमीत सिंह बराड़ जो कह रहे हैं वो बहुत अहम गल कह रहे हैं। जगमीत सिंह बराड़ ने अंग्रेजी में जिहड़ा ट्वीट किया है उस दे विच इस चीज साफ की है भी उन्होंने अकाली दल एक प्लेटफॉर्म देने वाला है, देन जा रहा है। तो की प्लेटफॉर्म होएगा? पार्लीमेंट का प्लेटफॉर्म होएगा, असैंबली का प्लेटफॉर्म होएगा, किहड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म होएगा? इस गल उत्ते गलबात करांगे। बराड़ लिए अकाली दल की संभावनावां कई हैगे ने। जे आपां जगमीत बराड़ होना दे सियासी इस वक्त पोजीशनिंग या स्टैंडिंग की गल कर लईए तो जगमीत सिंह बराड़ दे लई कई ऐसियां संभावनावां ने जिन्हां उत्ते गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली संभावना यानी कि नंबर 1 जिहड़ी पॉसिबिलिटी फिरोजपुर लोक सभा सीट तो 2 बार जगमीत सिंह बराड़ चोण हारे ने। जाहिरी तौर पर पहली पॉसिबिलिटी यह हो सकती है फिरोजपुर लोक सभा सीट तो जगमीत बराड़ नूं टिकट दी जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी यह हो सकती है भी उन्होंने फिरोजपुर तो लोक सभा टिकट ना देके सुखबीर बादल लोक सभा चोण लड़न फिरोजपुर तो उन्होंने जलालाबाद की सीट ऑफर करती जाए जिथों कि सुखबीर बादल इस वक्त विधायक है। तो जाहिरी तौर पर दूसरी ऑप्शन काफी अहम ऑप्शन है। तो तीसरी ऑप्शन संभावना नंबर 3 है ये पार्टी विच कोई वड्डा अहुदा देता जाए क्योंकि जगमीत सिंह बराड़ नूं फिरोजपुर की चोण मानचित्र का बहुत तजर्बा है। 2 लोक सभा चोणां उन्होंने उथों हारियां ने। जाहिरी तौर पर हार का एक अपना तजर्बा होंदा है। अज जिहड़ा भी अकाली दल का कैंडीडेट उथों लड़दा है उसकी मदद जगमीत बराड़ कर सकणगे। एक काफी अहम डेवलपमेंट है जी पंजाब की सियासत में हो रही है। भावें कि जगमीत बराड़ हुण अकाली दल बनन जा रहे हैं, अकाली दल में शामिल होने जा रहे हैं, पर एक वेला हुंदा सीगा जदों वो अकाली दल खिलाफ हमलावर रहे हैं, तिखे शब्दावली उन्होंने प्रयोग उन्होंने किया है। तुहानूं जगमीत सिंह बराड़ का एक पुराना बयान सुणाउंदे हां जिस विच वो अकाली दल नूं बादल परिवार नूं भंड रहे हैं। सुणो की कहंदे ने जगमीत बराड़। सुखबीर सिंह बादल ने नक्सलाइट किया है आम आदमी पार्टी के कारकुनां। नक्सलाइट मूवमेंट जो लेट 60s और 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਵਾਏ। तो तुसीं वेख्या किस तरीके नाल जगमीत सिंह बराड़ जो कि घोर विरोधी होया करते सन अकाली दल के बादल परिवार के, अज उन्हां दे डीएनए जिहड़ा सियासी डीएनए घट्टो घट्ट लग रहा है अकाली दल नाल मैच कर गया है। सुखबीर बादल हजे औपचारिक घोषणा नहीं कर रहे हैं। इस पूरी गलबात इस पूरे घटनाक्रम पर कल भी असीं विस्तार नाल चर्चा की सी, लेकिन इस वक्त जे आपां एक गल कर लईए मोटी मोटी जो भी तजर्बा जगमीत बराड़ होना दा है उस उत्ते कई गल्लां बातां हैगियां ने, लेकिन असीं चाहांगे असीं सीधा अपने मेहमानां दा रुख करिए जो कि साडे नाल सीधे मुक्तसर तो जुड़ रहे हैगे ने। रिपजीत सिंह बराड़ साहब जो कि साबका MLA रहे हैगे ने, कोट कपूरा दे ते भरा भी हैगे ने जगमीत बराड़ होना दे, कांग्रेस दे काफी सीनियर आगू रहे ने रिपजीत बराड़, वो साडे नाल जुड़न जा रहे ने। ते इस दे नाल ही रमन सुब्रमण्यम जिहड़े हैगे ने लुधियाना तो साडे नाल जुड़न जा रहे ने। मैं चाहांगा भी असीं सीधा अपने जिहड़े मेहमानां दा रुख करिए ते जे मेरी आवाज साडे मेहमान सुन पा रहे ने, बराड़ साहब रिपजीत बराड़ साहब मैं थोड़े तो सीधा रुख करना चाहांगा। अज दी जिहड़ी डेवलपमेंट है ट्वीट है जगमीत बराड़ दा, थोड़ा प्रतिक्रम काफी औखा होएगा थोड़े लिए उसी अकाली दल दे लिए प्रचार करना कल तो जिसनों कि तुसी लगातार पता नहीं किन्ने दहाकियां तो भंडदे आ रहे हो अपने इलाके दे विच। रितेश जी साडे नेता ने जगमीत सिंह बराड़ होरां ने ट्वीट राहीं
ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ, MLA ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਬਰ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ 30 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। He became one of the finest parliamentarians who articulated the views of Punjab। 84 ਦੇ ਦੰਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੁੱਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਆਫ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਰੂਟਸ। ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ देखिए एक कहना सियासत ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਰੀਪਜੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਰੂਟਸ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ DNA ਰਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ DNA ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਔਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਹੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਐਡਾ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮੁਕਤਸਰ ਘਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਪਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਊਰਜਾ ਔਰ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਰੀਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰਫਤ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਔਪਚਾਰਿਕ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਰੀਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੀਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਭੜਕੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਡਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਤੋੜੂਗੇ?
देखो रितेश जी, समय बदलते रहते हैं और सच्चाई है जो वो पंजाब दे आवाम दे अगे आहिस्ता आहिस्ता पत्रा खुल रही हैं कि की असलीयत उत्थे वापरी। लेकिन जितों तक तुसी कांग्रेस वर्कर्स की गल कर रहे हो, साडे परिवार की एक बहुत वड्डी एक यूएसपी रही है कि असी वर्कर साथियों नूं आपदे गल नाल ला के भरावां नालों वध इज्जत मान सत्कार दिता। और मैं बहुत मैनू इस गल की खुशी है और रह रास दा वेला है, पवित्र समय कि मोर देन 99% ऑफ आवर वर्कर, साडे साथी, साडे सहयोगी, उन्होंने बहुत तगल्ले नाल सानू हौसला दिता है कि जो कुछ पिछे वापरिया, जो पोलिटिकल एक बहुत बड़ा अन्याय होया जगमीत सिंह बराड़ और उन्होंने साथियों नाल, वो साडे नाल चलणगे और तकड़े होके श्रोमणी अकाली दल दी और साडे प्रधान साहब दी शाह सुखबीर सिंह बादल नूं ये चोण विच असी आपदा पूरी तनदेही नाल पार्टी प्रति समर्पित होके चंगे नतीजे कढ़न दी सानू आस। चलिए वो भी सियासत जी संभावनावां ने ते गल करांगे, लेकिन एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक तो बाद साडे नाल रमन सुब्रमण्यम जी जुड़े हुए ने जो कि कांग्रेस दे प्रवक्ता हैगे ने, उन्हां तो भी एक रिएक्शन लेना बनता है। प्राइम टाइम अखाड़ा न्यूज़ 18 पंजाब का खास इलेक्शन बुलेटिन ते इस वक्त सीधे रुख कर रहे हैं कोटकपूरा मुक्तसर दा, जिथों की कांग्रेस के साबका MLA रिपजीत सिंह बराड़ जो कि जगमीत सिंह बराड़ होना दे भरा ने, वो साडे नाल ने ते रमन सुब्रमण्यम जी कांग्रेस के प्रवक्ता साडे नाल लुधियाना तो जुड़ रहे हैं। रमन जी, तुसीं ब्रेक तो पहला रिपजीत बराड़ साहब की गल सुनी, तुहाडे लई पार्टी लई किड्डा क वड्डा इसनूं सैटबैक मानदे हो? भला ही ये समझा जा रहा है भी कैप्टन अमरिंदर सिंह कदे भी नहीं चाहते भी जगमीत सिंह बराड़ की वापसी होए। की कारण है? वड्डे वड्डे आगू कांग्रेस छड्ड के होर पार्टियां भी जा रहे हैं ते पार्टियां झोली अड्ड के उन्हां दा स्वागत करदी है, लेकिन कांग्रेस दे विच किते ना किते अंदरी खिच्चोताण रहिंदी है, जिदा सदका अज जगमीत सिंह बराड़ वर्गे एडे वड्डे सीनियर CWC मैंबर ते कई स्टेट्स दे सैकटरी इंचार्ज वर्गे लीडरां नूं खोना पैंदा है ते अकाली दल भी जाके शामिल हुंदे ने। लखी साहब, एक बड़ा मशहूर कथन हैगा वै चार्ल्स डुडले वार्नर दा कि पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोस। तो जगमीत सिंह बराड़ उन्होंने मैं बारे कहना चाहना मैं कि एक तो हुण कांग्रेस की बड़ी देर तो साडे मैंबर है नहीं गए, जो भी रुतबा उन्होंने मिलिया वै वो मिलिया सारा कांग्रेस के दौरान सी। इनफैक्ट जे इन्हां दी तुसी पोलिटिकल स्ट्रगल या पोलिटिकल लाइफ देखो, इट इज़ स्ट्रगल अगेंस्ट द बादल्स। ये एक बड़ी ये मतलब एक कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज आल्सो द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ये हुण ये चीज़ां जिहड़ियां मैं इन्हां दे नाल वापर रही मैं इहदे लई जिहड़ा हैगा वै ये मेरे हिसाब नाल बहुत हद तक जगमीत सिंह बराड़ आप भी जिम्मेवार ने। उन्हां दियां महत्वाकांक्षावां, उन्हां दा एग्रैशन, उन्हां दा अपनी पार्टी का डिसिपलिन ना मेनटेन करना, उन्हां दा अपने साथियां नूं जिहड़े कि पोलिटिकल लीडर्स है उन्हां नूं अपने नाल लैके ना तुरना, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां हैगियां मैं आई थिंक हैज़ आइसोलेटेड एंड जिहड़ा अज दी डेट च तुसीं आपे बयान किया कि हाशिए ते ने एंड ही इज़ आइसोलेटेड एंड इज़ डेस्परेट। तो मेरा ख्याल है भी जिहड़ा ये स्ट्रेंज बेड फेलोज जिहड़े बन रहे हैगे ने इसे चीज़ का नज़र इसे चीज़। लेकिन रमन जी, स्ट्रेंज बेड फेलोज की जे आपां गल करते हैं तो फिरोजपुर सीट की आपां जे एक बार गल कर लीए तो तुहाडे पार्टी के प्रधान राहुल गांधी अड्डियां चक चक के शेर सिंह घुबाया नूं अपनी पार्टी च उन्हां दा स्वागत करते हैं। शेर सिंह घुबाया कौन ने? वो मैंबर पार्लीमेंट ने। वो कौन ने? वो अकाली दल के आगू ने। 2014 दे विच शेर सिंह घुबाया अकाली दल की टिकट तो लड़ते हैं ते हुण वो तुहाडी टिकट मंग रहे हैं। 2014 विच जगमीत सिंह बराड़ कांग्रेस की टिकट तो मंगते ने लड़ते हैं ते अज वो अकाली दल शामिल होण जा रहे हैं। हुण आपां स्ट्रेंज बेड फेलोज की थ्योरी पॉलिटिक्स दे विच तां आम गल है, लेकिन मुद्दा यह खड़ा हो रहा है भी 2014 विच चौधरी बरिंदर सिंह वर्गा बहुत सीनियर कांग्रेसी आगू CWC का मैंबर सी, वो बीजेपी चला गया। बीजेपी ने किहड़ा मान सत्कार उन्होंने नहीं दिया, मिनिस्ट्री दी, कैबिनेट वजारत दी, जिहदी हमेशा लड़ाई लड़ते सी। हरियाणा के मैं संदर्भ में गल कर रहे हैं। सेम पोजीशन जगमीत सिंह बराड़ दे नाल सी। किते ना किते ठीक है उन्होंने 2014 दे विच या 2017 दे विच जो गल्लां बातां कीतियां कांग्रेस आला कमान नूं पसंद नहीं, लेकिन तुसीं स्ट्रेंज बेड फेलोज की गल ना करो क्योंकि तुसीं भी लगभग उसी संस्कृति नूं लै रहे हो। बंदियां नूं कड्ड के अकालियां नूं टकसालियां नूं अपने नाल शामिल करन विच तुहानूं भी कोई गुरेज नहीं है।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਵੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਮੈਟਰ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੈਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਈਵਨ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੋ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਐਗਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਤਸ਼ਾਫ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਸਰਦਾਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਦੇ ਮੇਕ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਬੈਡ ਫੈਲੋਜ਼। ਔਰ ਕੱਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸਮੇਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਕਮਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਜੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਸੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜੇ ਕਦੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਪਾਈ? ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? देखो रितेश जी, मैं केवल बहुत थोड़ा समा 30 सेकंड आपकी गल समाप्त करांगा जी कि अज दी कांग्रेस दी असलीयत की है। इज अमरिंदर सिंह अ कांग्रेसमैन? की मनप्रीत सिंह बादल एक कांग्रेसमैन हैं? की नवजोत सिंह सिद्धू एक कांग्रेसमैन हैं? इन्हां ने कांग्रेस पार्टी नूं बहुत मैं समझदा सोची समझी साजिश करके दे हैव डिस्ट्रॉयड द करियर्स ऑफ पोटेंशियल कांग्रेस लीडर्स। और अज पंजाब दी हुकूमत ते कब्जा उन्हां लोकां दा है जिन्हां दा दूर दूर तक कांग्रेस नाल कोई संबंध नहीं। सो मैं रमन जी मेरे मित्र रहे ने, चलो वखरेवा विचारां दा मैं आपकी गल समाप्त करदा। रितेश जी, ईमानदारी नाल जदों तुसी किसी दा लड़ फड़ो, बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई डिमांड नहीं, घर वापसी हुई है। और आने वाले समय पंजाबीयत दी सेवा दा मुख एजेंडा, इन्ना लम्मा करियर जगमीत सिंह बराड़ दा स्टूडेंट कैरियर तो लैके पार्लीमेंट विच और इन्नी बेइंसाफी हुई इन्हां नाल कि जो अज नतीजा निकलिया
ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਚਲਿਏ ਜਿਹਦੀ we deserved this position Lord after Sithon. such a long time. deserved and you required it, you needed it also. career ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। we needed it also. I'll ਜੀ be- ਸਮਾਂ ਜਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਿਪਜੀਤ ਜੀ। ਜੀ ਰਿਪਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਪਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅਖਾੜਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਉਤੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਟ ਉਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਿਆਸੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ 2014 ਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇੱਥੋਂ MP ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ CPI ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਲਿੰਕ ਇਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਗੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਰਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਰਖੜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 1/3 ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਈਏ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕੈਨਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 9 ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਗ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਖੇਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਵੇ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟਰ, ਦੋਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁਸੁੱਟ ਹੋਈ 10 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ਡ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੇਡਰ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਵਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਡਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ। ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਲੰਬੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ਡ ਆ। ਵਰਤਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ 100 ਵਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰੇ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਰਡ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 100 ਬਾਰ ਕहेंगे ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮਾਤਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੇਵ ਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਐਟ ਆਲ। ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਵੋਟ ਪਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਲਿਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੋਰਲੀ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਥੀਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਆਲਸੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਕੰਟੈਸਟਿੰਗ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੰਜੈਂਕਚਰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 100 ਮੈਂ ਆਖਿਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਤੀਜੇ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਖਹਿਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਖਹਿਰਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ
ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਦੱਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਐਟੀਕੇਟ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਛੋ ਦੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਹੋ। चलिए रमन जी, आई थिंक लेट्स नॉट लूज द पेशेंस बिकॉज़ पीपल आर द बेस्ट जज। लोग खुद बेस्ट जज ने। खैरा साहब, जे ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਮਨ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮੁਨਾਸਬ ਲਾਦਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3-4 ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਆਣ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਗੇ। ਚਲਿए ठीक है रमन जी, मैं ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਿਊਡ ਚ ਪਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜੁਟਣ ਲਈ। ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅਖਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਅਣਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਸਟ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾਂਗੇ, ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਾਜਪੂਤ ਬਿਗ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।